برتن جو پانی پینے کے ہوں اس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہوں، اور پھر اس کے بعد گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں رقص و سرور کی محفلیں سننے کے لیے، لونڈے ہوں شراب پیش کرنے کے لیے، اور قیمتی قالین ہوں آپ کے استقبال کے لیے، اس سے بڑا دنیا میں عیاشی کا تصور ہی نہیں ہے، یا کوئی ہے مجھے بتا دو۔ سب سے بڑی پرویلیج اس دنیا میں یہ ہو سکتی ہے کہ آسکر وارڈ ہو رہا ہو، وہاں پہ فہیم بھائی آپ کو اور آپ کی بیگم کو 2 ٹکٹیں آ جائیں کہ سر اگلی رو میں آپ نے بیٹھنا ہے اور ان لوگوں کو کھڑے ہو کے خطاب کرنا ہے، موٹیویشنل سپیچ دینی ہے۔ مجھے بتائیں دنیا میں اس سے بڑی کوئی پرویلیج ہو سکتی ہے؟ فہیم بھائی ہاں یا نا میں جواب دیں۔ جی نہیں ہو سکتی اس obvious۔ سے بڑی کوئی اور پرویلیج نہیں ہو سکتی ہے۔ خان صاحب نے اس فورم کو موٹیویشنل سپیچ دی ہوئی ہے، بتائیں آپ۔ ایک ایسے واجد بھائی ایک کیا سیکنڈ، ہے، واجد بھائی میوٹ کر لیں 1 منٹ کے لیے۔ واجد ہاں، بھائی آپ کی ڈسٹربنس آ رہی ہے، واجد بھائی۔ ایک ایسے شخص کو اللہ نے چوز کیا ہے پاکستان کے نظام کو ایکسپوز کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنا تھا، اور ایسے ایسے غلاف چڑھا کے مولوی 2 نمبریاں کر رہے ہیں، ایسے ایسے غلاف چڑھا کے بڑے بڑے مفسرین کہنے والے لوگ 2 نمبریاں کر رہے ہیں، ایسے ایسے غلاف چڑھا کے آپ یقین کریں خطیب 2 نمبریاں کر رہے ہیں، ایسے ایسے غلاف چڑھا کے ہماری اسٹیبلشمنٹ 2 نمبریاں کر رہی ہے، تمام ادارے پاکستان کے 2 نمبریاں کر رہے ہیں ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے۔ آشی طارق بھائی تو ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے اتنے بڑے قد کا ہی بندہ لانا پڑتا تھا، اور اللہ لے کے آیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے میں نے تو وہ اصحاب کہف نوجوان تھے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا، تو خان صاحب کو کیسے اکیلا چھوڑ دیں گے؟ وہ بتائے نا مجھے۔ میرے صحیح گھر کہہ پہ مہمان آئے ہیں، دوست کھانا ٹھیک ہے، دینے کے لیے، ان کو پتہ لگا ٹھیک کہ ہم موو کر رہے ہیں تو میں ان کو ریسیو کر لوں ذرا۔ ٹھیک ہے ٹوکے بھائی، آپ ٹھیک گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا لالا، اوبیسلی لالا نایت اللہ، علی ڈوگر بھائی ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے چیزیں بیان کرتے ہیں، اور اس میں بہت ساری کراس چیک ہوتے ہیں۔ تو آپ میرے خیال میں جتنی دیر تک آتے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی ایسی بات، یا اسے سیکنڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی لالا۔ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، سیکنڈ کرنے کا تو بالکل حق بنتا ہے اس کا۔ تو دوسری انہوں نے ایک بات کہی ہے یہاں پر کہ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے اپنے امان میں لے لیا، جو پوری صورت ہے اس کا پتہ ہے، لیکن اس میں ایک بات کہی انہوں نے کہ یہ پانسی تک بھی جا سکتے ہیں۔ تو ایک طرف انہوں نے کہا، یہ میں اس سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو ایسے کیوں نظر آ رہا ہے؟ آپ کو یہ اتنا بڑا مخلوق جو نظر آ رہا ہے، کیا اس کا مقابلہ پھر ہو سکے گا اگر یہ کام کر جائیں گے جیسے انہوں نے کہہ دیا ہے نا؟ یہ میرا ان سے سوال بنتا ہے، بس اور تو کوئی سوال نہیں ہے۔ چلیں جتنی دیر تک وہ آتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے جب مخدوم طارق الحسن چھوڑ کے گیا تھا پارٹی، ٹھیک ہے، تو ہم اس سے لڑتے تھے کہ تم جتنی عزت خان صاحب، تم ایڈوائزر ٹو خان صاحب تھے، جتنی عزت تمہیں ملی ہے تم ساری زندگی کچھ بھی کر لو تمہیں نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ وہ چھوڑ گیا پارٹی۔ اس کے بعد 5-6 دن کے بعد جو خان صاحب کی زمان پاک میں جو پوری مینیج کرتا تھا نا، اس کا نام تھا رامے، وہ بھی ہیڈ اسپیڈ پہ تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ جو تھا آیا، وہ کوشش کرنے آیا تھا کہ پی ٹی آئی یو کے کا پریزیڈنٹ یا جنرل سیکرٹری پارٹی چھوڑ دیں، یعنی کہ مخدوم کے ساتھ چلے جائیں، تاکہ جو سا ہے ایک طرح سے یو کے کا اگر پریزیڈنٹ، حالانکہ اس کی جو بھی سچویشن ہے، اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں استعفیٰ دے رہا ہوں، تو خان صاحب ساری زندگی کہتے رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو بڑی بدنامی کی بات ہے۔ اچھا، میں نے اس سے پوچھا، جب وہ بات کر رہا تھا تو میری اس سے جھگڑا ہو گیا۔ میں نے کہا تم الو کے پٹھے ادھر آ گئے ہو ان لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اسے کہا گیا تھا کہ جو کوئی میٹنگ ہو فہیم ملک کو نہ ساتھ لانا، کیونکہ میں تھوڑا سا اپنے پوائنٹ پہ بڑا سٹرونگ رہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا
اس نے جو باتیں کی، اس نے کہا جی خان صاحب نے مروا دیا، خان صاحب ڈیتھ وش لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کے ورڈ تھے۔ تو اس بندے نے تے پھائے لگ جانا ہے تے ساڈی مٹی پلیت ہو جانی، ٹھیک ہے۔ سو میں کہنے کا صرف یہ مطلب ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی بات ایک منٹ کے لیے بھی ہو میرے منہ میں خاک، لیکن بات خان صاحب کی ہو رہی ہے کہ خان صاحب مینٹلی اتنے پریپیئر ہو چکے ہیں لالا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے بات کی ہے حقیقت بھی ہے، آپ کو خبریں بھی آتی ہیں کہ لوگ باہر سے پریشان جاتے ہیں تو خان صاحب ان سے حوصلہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں تو پرانی بات کر رہا ہوں، اس وقت تو خان صاحب کو ریسنٹلی اریسٹ ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور اس وقت شروع میں لوگ مین ہینڈل ہوئے تھے، اس وقت وہ کہتا تھا کہ خان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر وہ چاہتا تو ساری چیزیں ہو جاتی، لیکن خان اکڑا ہوا ہے اور ہم سب کو مروا دیا، ٹھیک ہے، یہ اس کے ورڈ تھے۔ میں نے کہا تم لوگ لانتی لوگ ہو، تم لوگوں اچھا کیا کہ پارٹی نے تم جیسے حرامی لوگوں سے ہماری جان چھڑا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ مجھے فون کرتے رہے، میں نے کبھی ان الو کے پٹھوں کا فون نہیں اٹھایا، صرف اس لیے کہ خان صاحب کے ساتھ بہت سارے میں کہتا ہوں موقع پرست ابن الوقت لوگ لگے ہوئے تھے، لیکن وہ شخص جو سا ہے، خدا کی قسم کبھی کبھی میں حیران رہتا ہوں کہ اتنی وزڈم کیسے انہوں نے چیزیں کیلکولیٹ کی ہوئی ہیں۔ سو وہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ سو میرے خیال میں جو ڈوگر بھائی نے بات کی ہے، میرے خیال میں ڈوگر بھائی اگر واپس آ گئے ہیں تو وہ انمیوٹ ہو جائیں گے۔ جو ڈوگر بھائی نے بات کی ہے اس کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ جب لوگ ٹوٹ رہے تھے نا، تو وہ خان صاحب کی ڈٹرمنیشن بتا رہے تھے کہ ہی از گاٹ اے ڈیتھ وش، مطلب وہ سارے ہی فوجیاں دن نسے پھرتے سن۔ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی سو میرے خیال میں اس کی بہت زیادہ کیلکولیشن تھی، اور میں اکثر کئی دفعہ بات کرتا ہوں، لالا میں نے بھی شاہی قلعہ کاٹا ہوا ہے، ٹبی تھانہ کوڑے چھوڑے کھائے ہوئے ہیں، تو میں صرف اکثر کبھی کبھی لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اب تو میں 62 ایئر اولڈ ہو گیا ہوں، خان صاحب کے آگے پیچھے ہی ہوں، تو مجھے یاد ہے کہ جو پہلے 3-4 دن ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ٹارچر ہوتا ہے، یا آپ کسی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں، اگر آپ وہ کاٹ جاتے ہیں نا، میں پہلی دفعہ جب گیا تھا میں 15 سال کا تھا، ٹھیک ہے، جب آپ وہ کاٹ لیتے ہیں نا تو آپ کو پھر کوئی جن بھی نہیں گرا سکتا، کیونکہ شروع کے دنوں میں ہی مجھے اتنی مار پڑ چکی تھی۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے نا کہ درد کا حد سے گزر جانا ہے دوا بن جانا۔ لالا میرے پہ وہ کنڈیشن آئی جب میں شاہی قلعے میں تھا، تو میں خیر کسی اور دن جب ٹارچر چلیے ضیاء کا دور تھا تو بڑی مارے کھائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ سو کہنے کا مطلب ہے، میں جب خان صاحب پہلی دفعہ اندر گئے ہیں نا، تو میرے دماغ میں میری وہ سچویشن آئی ہے کہ میرا ذہن کیسے جب اندر گیا تو کیسے کام کرتا تھا، اور اس وقت میں 15 سال کا تھا۔ تو خان صاحب کو تو اللہ نے بہت زیادہ تعلیم دے دی، دنیا کی کتابیں انہوں نے پڑھ لی، تو میں ایسے ہی ریلیٹ کر رہا تھا میری اپنی پوزیشن اور خان صاحب کی۔ تو مجھے اتنا پتا ہے کہ جب آپ جیل میں چلے جاتے ہیں، آپ کسی ایسی انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں جیسے ایک طرح سے قید تنہائی ہوتی ہے، اسپیشلی جو خان صاحب کی سچویشن ہے، تو اس میں آپ کے برین سیل 10 گنا زیادہ ہو جاتے ہیں، آپ چیزوں کو اینالائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ چیزوں کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اوبیسلی خان صاحب کو باہر سے جب ان کے وکیل جاتے ہیں، ان کی فیملیاں جاتی ہیں، تو ان کو انفارمیشن گراؤنڈ ریالٹی تو بتا رہے ہوں گے نا، اور اس گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کے خان صاحب کی جو کیا کہتے ہیں نا تھنکنگ کیپ بہت بڑی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے بہت ساری ریولوشن کی کتابیں منگوائی ہیں جو ہسٹری میں لوگوں کے ساتھ ہوا۔ سو خان صاحب واز ریئلی اسٹڈنگ لائک اینی تھنگ ایلس۔ سو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بندے کو جن بنا کے رکھی ہوئی ہیں، اور وہ اندر سننے میں آیا کہ اس نے پتہ نہیں 16 کلو کے ڈمبل رکھے ہوئے ہیں، ان ڈمبلوں سے ایکسرسائز کرتا ہے، اور مطلب یہ اس کو صحیح ہے۔ مانگ رہے ہیں 16 کلو کا ڈمبل مانگ رہے ہیں، لیکن وہ ان کو دے نہیں رہے، باقی چھوٹے ہیں۔
चले मतलब इन अ वे कि वो बंदा अभी भी हम जैसे लोगों से तो बहुत फिट है, हमारी तो बिल्कुल ही बहुत लुटिया उड़ गई है ठीक है, लेकिन वो बंदा फिट है और मेंटली वेल प्रिपेयर है। सो मेरे ख्याल में जो डोगर भाई ने बात की वो इस कॉन्टेक्स्ट में की, अल्लाह कोई क्योंकि बहुत बड़ा लॉस होगा अगर खुदा ना करे कि इन हरामजादों ने कोई ऐसी बात की। मानी भाई आप इसके ऊपर बात करें, जितनी देर तक डोगर भाई आते हैं आप बात करें। ये मेरे ख्याल में लाला अगर शुरू करें तो वो अच्छा होगा, क्योंकि मेरे पास ना वो इतनी तफसील से मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता, उसके लिए सॉरी। मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। अनायत लाला, अगर आप इस चीज़ को लेकर जी। मानी वो वीडियो आपने नहीं भेजा? अच्छा एक सेकंड लाला, खुरम को ले ले फिर उसके बाद बात करें, फिर मैं ख्याल में जब आज मैं सिर्फ मानी से बात कर रहा हूँ, एक सेकंड। मानी जी भाई, जी, वो वीडियो आपने फिर नहीं चलाया? कौन सा वो आप वाला? हाँ, वो मैंने ब्रॉड अपनी आईडी पे तो शेयर किया था, लेकिन इधर नहीं चलाया क्योंकि मौका ही नहीं मिला। आपके सामने वो माइक ही नहीं मिला, तो उसके बाद जो है ना सब टॉपिक ही चेंज हो गया। चलो ठीक है, चलो। अगर अभी कहते हैं तो अभी चला देता हूँ। अभी फहीम भाई नहीं चलाएं, अभी चला लें जब डोगर साहब आएंगे, क्योंकि डोगर साहब आएंगे वापस, अभी बैठे हुए हैं तो उनसे सवाल करके तो फिर मेरे ख्याल में कंक्लूड ही करेंगे ये। अच्छा ऐसा करते हैं ना, खुरम भाई को ले लें, मैं अभी वो वीडियो मैंने तो उनको सवाल करना था, वो गायब हो गए। ओहो, चले मैं एक मिनट चलाता हूँ वीडियो। हाँ दूसरा भाई, हाँ, तैमूर भाई भी है ना? जी तैमूर भाई ने पहले वेल लेफ्ट कर दिया। जी सर आप बोले, आपने जो गुफ्तगू सुनी। ये खान साहब वाली जी जी सजाए मौत वाली, सर वो बंदा सजाए मौत के लिए तैयार है, भुट्टो के बिल्कुल नक्शे कदम पे चल रहा है। मतलब भुट्टो से तो बहुत ऊपर का बंदा है ये, लेकिन ये है कि इसने जो किताबें पढ़ी है ना, कौम की साइकी को समझता है, और मेरा ख्याल है ये सजाए मौत लगना भी चाहता है, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ तो इसने पा लिया है। इससे ऊपर अब क्या, इससे ऊपर शहादत है। तो अल्लाह न करे यार, अल्लाह न करे, डराना मैं सानू तो भाई। हमेशा हमारे नहीं, मैं दिल वैसे सर मैं तो निकलता कहता क्या है। हो गया जी आपको? अल्लाह के बंदे, आप आके सीधा जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड ध्यान देना सर शुरू कर आपको देते पता ही नहीं ना, आपके लिए जिंदगी इंपॉर्टेंट है, बंदे का मैसेज इंपॉर्टेंट नहीं। हमेशा के लिए किसी ने नहीं रहना, सिर्फ अल्लाह ताला ने रहना, हाँ ये तो है। ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि देखें, भुट्टो को फांसी चढ़ाया ना, आज भी लोग उसको याद करते हैं। भुट्टो के जो फॉलोअर थे वो गरीब लोग थे। उस ज़माने में क्लाशनकोफ कल्चर भी नहीं था, उस ज़माने में सोशल मीडिया भी नहीं था। तो वो जिस ज़माने में इन्होंने कर दिया, लोगों ने अपने आप को आग लगाई और मसला हल हो गया। यहाँ पे तो रेवोल्यूशन आएगा, और ये बात इनको पता है। इसलिए खान तो मेंटली तौर पे तैयार है कि मुझे इन्होंने लगाना है तो लगा दें, लेकिन जो उसके मुखालफीन है, जो जर्नैल है, वो डरते हैं, उनमें हिम्मत नहीं है, उनके पाँव कांपते हैं। मैं तो यही बात वो बिल्कुल दूसरी बात यह है कि वो खान को पहले तो वो कोशिश कर रहे थे कि मजलूम बना के पेश करें कि दुनिया, ओ जी अंदर उसके हालात ख़राब हैं, ये वो तो जब अंदर से बातें आई हैं कि जी खान तो ठड़ाक करके फिर रहा है, वो तो ऐसे फिर रहा है कि जैसे कोई वो जेल में है ही नहीं, वो डंबल लगा रहा है, ये बॉडी बना रहा है, तो खुश है, कोई टेंशन नहीं है उसको। तो वो बाकियों की हवा टाइट हुई है जिन्होंने उसको अंदर डाला है। तो उस बात से फिर लोगों को अंदर भी हिम्मत आ गई है, और जो है ना मतलब कहने का ये है कि इनके दिल में ये भी था कि हो सकता है इसको कहीं भी वो जी बीमार हो गया, जैसे वो చాక్లెట్లు మందులు ఇవన్నీ క్యారీ చేయాలి, वेट మొత్తం పడిపోతుంది అక్కడ. अच्छा तैमूर भाई, आई थिंक ये क्या हो रहा है? पता नहीं, तैमूर भाई गिर गए हैं। वाजिद भाई बोल रहे थे, मेरे ख्याल में वो कुछ कहना चाहते थे, तो वाजिद भाई भी उड़ गए, सारे उड़ गए। ब्रॉड गिर रही है। अच्छा जी जी मेरे ख्याल में डबल टैप मेरे ख्याल में उड़ गई ब्रॉड। नहीं अभी इधर ही हैं, 4 बंदे हम इधर ही हैं। एक मिनट में ऐड करता हूँ। अच्छा सब मौजूद है, वो सब नीचे गिर गया था। ये करा करें कि एक दूसरे को फूल मार दिया करें, जब फूल मार दिया करें कि आप उसका लेवल बढ़ जाता है, फिर ब्राड नहीं गिरती। इधर एक फूल से कुछ नहीं होता, इधर हमारे पास जो आते हैं ना और भाई दो फिर दूसरे को मार दिया करें ताकि ब्राड जो है ना फिर गिरे ना।
और यही टाइम मैंने देखा हुआ है, यही टाइम। सजना फुल मारिया गमले समेत, मैं तो 5-6 मार छड़े। तो मैं बस ये कह रहा था, ये जो है ना, कल उनका दिल था कि खान को मजलूम बना के पेश करेंगे, और फिर जैसे वो सदर मुर्सी को हुआ था ना हार्ट अटैक, उस तरह की कोई गेम डालेंगे। लेकिन अब जो बात आ रही है, फिट है, कुछ हो ही नहीं है, वो तो ये सुपरमैन इनविंसिबल। तो इनको अगर ये काम करना है तो इनको फिर मौत की तरफ जाना पड़ेगा, अगर इनमें इतनी हिम्मत है, में इतना तेल है कि ये ऐसा फैसला कर सके। वो तो जज भी डरता है खान का केस सुनने से, तो इनके जर्नल भी डरते हैं। तो खान जेल में है लेकिन इनमें हिम्मत नहीं पाड़ी। तो बहुत अच्छा दरअसल तैमूर भाई मैं जरा यहाँ पे लाला की फरमाइश है, तो मैं लाला ऑडियो चलाऊंगा क्योंकि मेरा ना चार्जिंग कम है, तो मेरा कैमरा नहीं ऑन हो रहा। ठीक है, ठीक है। मैं ऑडियो चलाऊंगा। ठीक है। अच्छा, ये लाला ने कल एक वीडियो पोस्ट की थी जी, तो लाला ने इसरार किया था कि इसको चलाएं, तो मैं ये प्ले करने लगा वहाँ। ओके फाहिम भाई। हाँ ठीक है सर, कोई मसला नहीं। एक शख्स की दुश्मनी में पाकिस्तान को नंगा किया जा रहा है। आप गौर से सुनिए, मैंने ये वीडियो पहले नहीं देखा था क्योंकि दिल में इतना जोर नहीं है कि इस किस्म की चीजें मैं देख सकूं। यानी इतना जुल्म, और जुल्म तो चलो एक तरफ रखो, इतनी बेगैरती मैंने कभी नहीं देखी कि हमारी माए बहनों के साथ ये सब कुछ होगा कि उनको नंगा किया जाएगा। जमशेद दस्ती की बीवी हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारा सब कुछ है, जैसे हमारे अपने लोग हैं, अपने खून के रिश्ते हैं, इसी तरह हम पाकिस्तानी सब की माए बहनें हमारी माए बहनें बेटियां हैं। तो जो कुछ उस खातून के साथ किया गया, मेरे ख्याल में इससे पहले अगर इब्तिदा में ये काम रोक दिया जाता, और किसने रोकना था? हमारी अदलिया ने। अदलिया किधर है? हवा में लुढ़क रही है। और फिर इस वक्त की अदलिया, काजी की अदलिया उसके आंगन में यानी नंगी नाच रही है। ये आपने देखना है ये सब कुछ कि हुआ क्या है। आप लोगों ने तो देखा होगा, लेकिन बहरहाल हम भी आपके सामने रखते हैं कि जब आजम स्वाति के साथ यानी इतना बड़ा मसला किया गया कि उसकी बीवी और उसकी वीडियो उसकी बच्चों को भेजी गई, जो मियाँ बीवी की प्राइवेट यानी जो कुछ था वो उनकी बेटियों को भेजा गया। इससे बढ़कर शर्मनाक हरकत दुनिया की किसी मुल्क में नहीं होगी। मैं हैरान हूं कि इस मुल्क पर ये अजाब आया कैसे। सिर्फ एक शख्स की दुश्मनी में ये इतने गिर गए कि इसके गिरावट की कोई इंतहा नहीं है। उसके बाद उस्मान डार की वालिदा जो कि 75 साल की है, सबकी माँ है पाकिस्तानियों की, उसको कैसे पकड़ा गया, उसके गिरबान को कैसे पाड़ा गया, और दुनिया देखती रही, पाकिस्तानी खामोश रहे। खामोश रहो पाकिस्तानियों, यही आपका इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ा लक़ब दुनिया में मिलेगा कि एक कौम था जिसका जो पाकिस्तानी कहलाते थे। माशाअल्लाह इतनी बड़ी गैरत किसी और कौम में नहीं है जो हम में है। ये हकीकत है। इस हकीकत पर कोई भी नाराज हो तो मैं यानी उससे माफी मांगता हूँ, लेकिन हकीकत को मैं बदला नहीं सकता। ये हकायक है, और हकायक के सामने देखिए, जमशेद दस्ती को अबूरी जमानत भी मिला था। जमशेद दस्ती का मसला क्या है? पीटीआई के साथ खड़ा है। आज 9 महीने हो गए, वो मफरूरों की जिंदगी गुजार रहा है, और एक बहादुर, और ये भी नहीं किसी जागीरदार का लड़का भी नहीं है, किसी अमीर या किसी ब्यूरोक्रेट का भी लड़का नहीं है। आम यानी पट्टे पे बैठने वाला एक शख्स, 4 बार का यानी कौमी असम्बली का मेंबर, सिर्फ इसलिए कि अवाम की खिदमत करता है। आज उस शख्स की बीवी के साथ जो कुछ किया गया, मेरे ख्याल में दुनिया में ये अगर दुनिया को पता चलेगा, और दुनिया में तो हिस्स है, हम तो बेहिस लोग हैं, तो वो क्या सोचेंगे कि ये कौन सा कौम है भाई। यानी कि यहाँ माँ बहनों बेटियों के साथ ये कुछ किया जाता है। उसके बच्चों के सामने पहले बच्चों को मारा गया सीटीडी की तरफ से, और फिर क्या किया कि उसको नंगा किया, यानी हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी को नंगा किया, और हम सुकून की नींद सो रहे हैं। माशाअल्लाह पाकिस्तानियों जिंदाबाद। आप लोगों जिस तरह बहादुर कौम दुनिया में, आप पर तारीख लिखी जाएगी कि आप जैसा बहादुर कौम नहीं है, कि आपके सामने आपकी बहन बेटी या माँ
اس کو اس طرح ننگا کیا جائے ان کے بچوں کے سامنے، اور پھر بچوں کو مارا گیا. 10 مہینے کی بچی زمین پر پڑی ہوئی رو رہی ہے، اس کے ہیلپ کے لیے بھی کوئی CTD والا آگے نہیں بڑھا، اور اس کی بیوی کو مارتے رہے اور ننگا کر کے مارتے رہے. کیا یہ آپ چاہتے تھے اس ملک سے کہ یہ ملک اس قسم کا ملک ہوگا؟ یہ تو ختم، یہ معاشرہ ختم ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے. اب شاید تاریخ میں کسی اور الفاظ میں اس کا شاید کسی کو کبھی یاد آئے گا، لیکن یہ کبھی نہیں بھولیں گے. یہ جو کچھ کیا گیا یہ بھولنے والی چیزیں نہیں ہیں جناب. میرے پاکستانی بھائیوں، یہ اگر کسی اور ملک میں ہوتا تو یقین کیجئے وہاں زلزلہ آ جاتا، وہاں ہر گلی کوچے میں آگ لگی ہوتی، اور جنہوں نے یہ کام کیا تھا سر عام ان کو لوگ پانسیاں دیتے. آئین و قانون پاکستان میں نہیں ہے. یعنی دیکھ لیجئے کہ آج چیف جسٹس پاکستان کہہ رہا ہے، ایک طرف جمشید دستی اس سے اپیل کر رہا ہے کہ قاضی القضاء صاحب مجھے مجھے سنا جائے، اور اگر میں غلط ہوں تو مجھے سنسار کیا جائے. اور یہ میرے ساتھ ہوا، میری بیٹی میری بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، میرے بچوں کے سامنے ہوا، اور اس نے رو رو کر اپنے بال نوچے اور اپنے قبیلے کو آواز دی. اب اس کا قبیلہ تو کڑا ہوگا. آپ کس کو ماریں گے؟ کب تک ماریں گے؟ آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، یہ سینے تو ختم نہیں ہوں گے. اب کبھی تو غیرت آئے گی ہم میں. جب غیرت آئے گی پھر کیا کرو گے؟ یہی چیز ہے. تو قاضی القضاء صاحب کو تو نہیں آئے گی. اس نے تو کل آتی ہی پہلا کیس کس کا اٹھایا؟ نواز شریف کی نااہلی کا. اور اس نے یہ الفاظ بھی دوہرا دیے کہ اگر اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح ہوتے تو وہ بھی نااہل ہو جاتے. یعنی کہ صرف ایک شخص کو ریلیف دینے کے لیے بابائے قوم کی تذلیل کر رہا ہے یہ شخص. یعنی صرف کس لیے؟ اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے. یعنی اس کی بیوی جب ایئرپورٹ پہ جائے گی تو اس کی تو تلاشی نہیں ہوگی. وہ تو سرینا قاضی صاحبہ ہے، لیکن دوسری کی بیوی اس کو ننگا کیا جائے گا، جمشید دستی کی بیوی کو. تو قاضی صاحب خدا سے ڈریے، وقت آپ پر آنے والا ہے. میں بہت دور سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، اور آپ پھر اپنی انگلیاں گنتے رہیں گے، آپ پاگل ہو جائیں گے. آپ انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں جو ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ، باقی باتوں میں نہیں جا رہا. آپ نے جو کچھ کیا کل سپریم کورٹ میں، جو آبزرویشن آپ دیتے ہیں، جو ریمارکس دیتے ہیں، آپ وکیل بن کر ایسے سوالات اٹھاتے ہیں دوسرے وکیلوں کو تذلیل کرنے کے لیے. لیکن یہ پاکستانی قوم آپ کو کبھی بھولے گی نہیں. آپ کی زندگی ختم ہو چکی ہے. یعنی کہ وہ زندگی جو انسان کی عزت ہوتی ہے، وہ عزت والی زندگی آپ کی نہیں ہے. آپ سے لوگ نفرت کرتے ہیں، ہر آدمی آپ سے نفرت کر رہا ہے. جو کچھ چور لٹیروں کو آپ اس وقت ریلیف دے رہے ہیں، اور اس کے آڑ میں آپ کالم لگوا رہے ہیں سہیل وڑائے چور انصار عباسی جیسے منافقین سے کہ مت کیجیے، آئین و قانون کا ساتھ مت دیجیے ورنہ ریاست گر جائے گی. کیونکہ عمران خان آ جائے گا، عمران خان آئے گا. عمران خان اس برے صغیر میں پہلا شخص ہے جو نمودار ہو چکا، اللہ کی طرف سے ہو چکا. آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے. شکست آپ کی مقدر ہے، شکست آپ کو ملے گی، اور عذاب بھی اللہ تعالیٰ کا آپ پر نازل ہوگا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ گھر تو جا سکتے ہیں، اس عدلیہ کو تو پاک کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے شاید نجات کا راستہ ہو. خدا کے لیے آپ گھر چلیے، اور آپ اپنے جو آپ کے اہل کار ججز ہیں ان کو بھی گھر لے جائیے. تب اس ملک پر شاید کچھ لوگ کڑے ہو جائیں گے عدلیہ کی طرف سے. آپ نے عدلیہ کا چہرہ مسخ کر دیا ہے. آپ نے وہ کچھ کر دیا ہے جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا. اور آپ کیسے جج بنے یہ طویل داستان ہے، میں کسی اور وقت رکھوں گا. لیکن میری آپ کے ساتھ ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے. جو کردار آپ کا ہے مجھے اس کردار سے دشمنی ہے، کیونکہ آپ نے پاکستان کو ایک تماشا بنا دیا ہے. ایک کھلواڑ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. اور آج آپ خپتی انسانوں کی طرح ایسے باتیں آپ کرتے ہیں جو دوسرے لوگ آپ کو، یہ کون سا طریقہ ہے جو آپ چینل پر دکھا رہے ہیں. اور سب لوگ خدا رسول کی قسم کہ لوگ آپ کو بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں. جو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو بددعائیں. اگر یہ ویڈیو میری ویڈیو آپ کے نظر سے گزرے تو خدا رسول کے لیے اللہ کے سامنے خود کو کھڑا کر کے سوچیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اب تک اتنا انشاءاللہ ملتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اچھا تو یہ تھی لالا کی
बड़ी ज़बरदस्त मैसेज था लाला का। आई थिंक सब ने, फहीम भाई साथ हैं हमारे? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है लाला? जी आ रही है। जी मैंने म्यूट कर लिया था। आनी मेरे साथ तो नहीं, जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त। ये मैंने उसको शेयर भी किया था। फहीम भाई हमारे पास तो और कोई तरीका नहीं है, जो कुछ होगा वो तो देखा जाएगा जो हमारे साथ होगा, लेकिन इस वक्त हम यही कर सकते हैं, अपना हिस्सा डाल सकते हैं। जी जी, मैं बहुत अच्छी वीडियो, मैंने भी इसके ऊपर प्रोग्राम किया था, खुदा की लेकिन कसम अगर एक सेकंड भी मैंने तैयारी की हो, बस जो दिल में आता है वो कहते हैं बस। सारा आपको पता है मैं भी बगैर तैयारी के काम करता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं, हम लोग फिलवदी हैं। जल्द जो मैंने भी एक वीडियो की थी प्रोग्राम की सूरत में, उसमें से क्लिप मैंने लगाए थे। उसमें मैंने एक और बात की थी। ऑब्वियसली जब आप प्रोग्राम कर रहे हो तो थोड़ा सा और एंगल होते हैं, जब आप वी लॉग कर रहे हो तो और एंगल है, जब आप किसी और के साथ बैठे प्रोग्राम कर रहे हो तो उसकी डेमोग्राफी चेंज हो जाती है। चेंज हो जाए। ठीक है, अच्छा, तो वो मैंने उसमें एक और बात टच की है, मैंने वो वी लॉग लगाया हुआ है नीचे। मेरी भी आपको क्लिप मिल जाएंगे जिस पर मैंने एक तो मैंने वो लगाया है जो उसकी बेटी उमर डार की बेटी निकली है साथ। जी जी साथ मैंने कहा एक तरफ ये दौर है कि ये लोगों को डरा रहे हैं, एक तरफ उस्मान डार की माँ जब उसके बेटे पे और उसकी बहू पे ज्यादती हुई तो वो खड़ी हो गई और वो इलेक्शन में है। मानी भाई आईडी लॉगिन किया ना, उसको बंद करें, वो ओपन है। अच्छा, किन्नू बंद करा रहे हो? अच्छा हाँ जी, अच्छा, तो एक मैंने उसके बाद उमर डार की बेटी भी बोली, मैंने वो क्लिप साथ चलाया, उसके ऊपर बात की कि शऊर का लेवल ये है कि एक तरफ ये लोगों को डरा रहे हैं और एक तरफ हमारी बहनें खड़ी हो रही हैं। आपने शायद उमर डार की बेटी का भी देखा। उसके बाद मैंने एक और क्लिप लगाया प्रोग्राम 20 साल उम्र है। जी जी, लाला मेरी पे जाएंगे तो आपको ये क्लिप मिल जाएंगे, मैंने अपने टिकटॉक पे उसे 4 जगहों पे किया है। फिर जब आखिरी क्लिप नंबर 4 क्लिप मैंने लगाया है, वो मैंने लगाया है जो खोसे के बेटे ने सर जी जो कपड़े उतारे हैं ना, वो क्लिप चलाया, साथ उसके ऊपर अपना ओपिनियन दिया है। तो आखिर में मिक्स बात किया। आपको पता है मेरा प्रोग्राम होता है तकरीबन 30-32 मिनट का, तो उसमें से मैंने क्लिप निकाल के लगाए हैं जो मेरे टिकटॉक पे लगे हुए हैं। सो हमने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे बात की है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमारी ज़्यादा तवज्जो पाकिस्तान में है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें विद इन रीजन हो रही हैं, हम उस तरफ देख नहीं रहे, तो उसके ऊपर भी मैं एक आधा प्रोग्राम करूँगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल अफेयर्स पे मेरी वैसे ही प्रोग्राम करना होता है, तो वो भी मैं करूँगा आने वाले दिनों में। सो मेरा होता है कि मेरा जो अपना प्रोग्राम है रियलिटी चेक के नाम से, उसके ऊपर मैं खुद करता हूँ वी लॉग टाइम, या किसी को गेस्ट बुला लेता हूँ। तो अभी ये हो रहा है इनिशियली कि जो पीटीआई यूके का पेज है उसमें 9 लाख फॉलोइंग है, तो मैं उधर लोगों की इंट्रोडक्शन शुरू करवाऊंगा अभी आने वाले दिनों में। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और एक इंशाल्लाह फाइनलाइज हो जाएगा। हम भी एक वर्चुअल जलसा कर रहे हैं, हमारी समझ लें हम लोग, मैं, ज़फ़र भाई, गुजर शेखुपुरिया, उसकी मोडालिटीज़ तय कर रहे हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो वो सारी चीज़ें तय हो गई तो फिर पोस्टर भी आ जाएगा। तो उसे कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से उसे मोर टेक्निकल करना है, किस तरीके से हमने बड़े सो वो देखेंगे। सो बैक एंड पे वो काम कर रहे हैं। एक मैं खालिद से गुस्सा कर रहा था कि हमारी मीटिंग्स चलती हैं लोकल, क्योंकि आप लोकल है, आपका आना चाहिए, तो नहीं आया। वो कल ब्रॉड में बैठा रहा है, तो मैंने उसे, क्योंकि मैंने कहा था बेशक लेट आ जाना लेकिन तुम मीटिंग में ज़रूर आना, लेकिन नहीं आया। आज फिर मैंने थोड़ा सा गुस्सा किया है कि ब्रॉड में जाना ज़रूरी है,
لیکن ساتھ پریکٹیکل کام بھی ہے. تو اصل میں ہماری ڈیولپمنٹ بات چل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے نا جو فارمل ایم ای پی ہے امجد بشیر، کیونکہ وہ یورپین پارلیمنٹ کا ممبر رہا ہے اور ہیومن رائٹس کے ڈیسک پر بیٹھتا ہوتا تھا برسل میں، یونائٹڈ نیشن کے جو ڈیسک ہیں. ٹھیک ہے، ابھی جب سے یو کے سیپریٹ ہو گیا تو اب ہم یورپین کا حصہ نہیں ہیں، لیکن اس کے رابطے ضرور ہیں. تو اسے میں نے کہا تھا کہ جو 2018 کے آبزرور گئے تھے نا الیکشن کے لیے، یونائٹڈ نیشن سے جو ٹیم گئی تھی، ٹھیک ہے، اس کو جو بندہ ہیڈ کرتا ہے اس کے ساتھ ہماری گفتگو چل رہی ہے. الیکشن پہ جو آبزرور جائیں گے ان سے ہم میٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ڈیموگرافی بتانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ لابی کر کے جو بھی آبزرور کی ٹیم جائے گی 50 100 10 جو بھی جائیں گے تو ہماری کوشش ہے کہ ان سے میٹنگ کی جائے. سو اس صورت میں اگر ہماری کوئی بات طے ہو گئی تو میں شاید برسل بھی جاؤں اس میٹنگ کے سلسلے میں. سو یہ بیک اینڈ کے کام ہیں، ٹھیک ہے، جو اوبیسلی آپ کو کرنے پڑتے ہیں، آپ کو اندازہ ہے یہ. سو اس طرح کی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں انیشلی. تو اسی کی وجہ سے میں براڈوں میں اس طرح ٹائم نہیں دے سک رہا. تو میں تو ابھی سوائے اپنی اس براڈ میں یا صبح اٹھتا ہوں 2 4 ڈفرینٹ براڈوں میں دیکھتا رہتا ہوں، تو میں کم جاتا ہوں. اب آتا اسی براڈ پہ ہوں تاکہ میں اگر اور کسی براڈ میں کمٹمنٹ دوں گا تو پھر میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں باقی کام کر سکوں. تو میں بس اس طرح کی سچویشن ہے. فہیم بھائی کل آپ کو ایک خالد بھائی نے ایک میسج دیا تھا، اس کا کیا کیا آپ نے؟ یار خالد بھائی کا جو میسج میں نے تو ابھی تک پڑھا بھی نہیں. کیا میسج تو بتا دے. نہیں، ادھر آپ کو براڈ پہ دیا تھا، شیر افضل مرود والا. آپ کہہ رہے تھے وہ عمرے پہ ہیں. جی میں بات کی ہے. میں اب کیا کروں، براڈ میں ڈسکلوز کروں نہ کروں. نہیں اٹس اوکے، بس وہ میسج کر دینا مجھے واٹس ایپ پہ یا گروپ میں میسج کر دینا، پھر وہ دیکھ لیں گے. میں بس یاد کرا رہا تھا آپ کو. نہیں وہ میں نے میسج تو اسی وقت بھیج دیا تھا. تو کچھ تو ہلکی سی بات کر دوں، پارٹی کے اندر بھی ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے، پارٹی کا جنرل سیکرٹری موجود ہے، پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں. تو ان اے وے کہا گیا کہ تو تھوڑی جی بریک لا، تو بہت زیادہ کہہ جانا. سمجھ آئی؟ اوکے ٹھیک ہے، اور آ جائے گی وہ باقی چیزیں آ جائیں گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں. میرے خیال میں زلفی کا ہمارے پاس ہے، عمر ایوب کا آ جائے گا. کیا پتہ اب شہریار افریدی نہیں آ سکتے، کہہ سکتا، کیونکہ اس کو پابند کیا ہے، کچھ لوگوں کو پابند کیا. ہمیں پتہ ہے کہ وہ جب انہیں چھوڑا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اتنا عرصہ تم آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی. کچھ پابندی انہوں نے لگائی تھی اس کو چھوڑنے کی، کنڈیشنل ٹائپ کی چیز تھی، تو وہ نکلے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اوبویسلی یہاں پہ ڈسکس نہیں. ویسے کافی سارے ہم نے میٹر جو ہیں وہ کلوز کر دیے. ضرورت تو نہیں ہے اب، لیکن پھر بھی اٹس اوکے. اگر پاسبل ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے. آپ پہلے تھا لیکن نہیں اب آف بیٹ دیکھیں، انہوں نے کہا تھا کہ اتھینٹیکیشن چاہیے، نہیں. وہ ہمارے پاس موجود ہے. بالکل. اب کچھ ایسے لوگ جن کو کامن سینس بھی نہیں ہے، ان کے لیے ہم بغیر کسی وجہ کے بالکل میری بات سمجھ آئے گی. جب ہمارے پاس موجود ہے اور بھی بہت ساری اس کی بیک اپ آ جائے گی. میرے خیال میں جو ورچوئل جلسہ ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کا سنڈے کو، اس میں بھی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. وہ بھی یہی کرنے جا رہے ہیں، فنڈ ریزنگ، پورٹل میں جا کے پیسے دینے. میری اچھا بات وہ فہیم بھائی وہ اس کا آیا تو تھا پینل، لیکن وہ کنفرم نہیں تھا کہ کون کرا رہا ہے. اس کا کوئی آپ کو آئیڈیا ہے؟ صبح وہ ہمدان بھائی نے بھی ٹیکسٹ کیا تھا، اس پہ ریپلائی نہیں آیا. میں بتا دیتا ہوں. پارٹی کا جو سوشل میڈیا وہ رن کرتا ہے جبران الیاس.
جی जो यूनाइटेड स्टेट में बैठा हुआ है। तो कल जब आपने कहा तो मैंने उसे मैसेज भेजा, तो आज उसका मुझे फ़ोन आ गया। जी तो उसने मुझे कहा हाँ बिल्कुल हम ही कर रहे हैं। फिर मैंने उससे कहा कि हम बड़ी देर से टिकटॉक में लगे हुए हैं, तो तुम्हारी कहीं कन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा? उसने कहा नहीं, आप लगे रहें, सिर्फ मेक श्योर करें कि जिस दिन हम कर रहे हैं उस दिन आप ना करें, उसके बाद बेशक कर लें। समझ आई कि नहीं? मैं समझ गया। तो उसने क्लैरिफाई कर दिया है, वो मैंने अपने दोस्तों को बता दिया है कि बाकी जिन लोगों को हमने बुलाना है अगर उनकी मोडालिटी तय हो जाए तो फिर पोस्टर भी आ जाएगा। सो वी डूइंग द बैक एंड। आई समझ के नहीं? इंशाल्लाह। अच्छा लाला नीचे चले गए, लाला ने मैसेज किया 10 मिनट। लाला ऊपर आए और आप जो है ना वो कंटिन्यू करें। नहीं चौई जी साहब लाला, आ गए। चौई साहब लाला किस ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ लाला ਮੇਰਾ किस ਹੋ ਜਾਣਾ ਝਗੜਾ। ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਹੋ ਚੌਧਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਚੌਧਰੀ ਭਾਈ। अस्सलाम वालेकुम फहीम भाई। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। फहीम भाई कहते मैं इंग्लैंड आई ना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? नहीं असल में फहीम भाई आपको पता है टाइमिंग का बहुत डिफरेंट है। आपका उधर ਉਹ टाइम ਯਾਰ काफी हो ਅਸੀਂ जाता है, ਤੇਰੀ फिर आपने ਟਾਈਮਿੰਗ सोना ਨਾਲ होता है। ਟੁਰਨਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਰੀ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਗਾਇਬ। आपने यकीन जाने मैं उस दिन 3 इधर 4 बजे थे, मैं 7 बजे तक आपका वेट, आपने 8 बजे मुझे मैसेज किया सुबह के टाइम पे। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੱਸੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਦਾ ਸੰਡੇ ਅੱਛਾ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਲਸਾ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਡ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਯਾਰ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਔਰਤ ਔਰ ਬੁਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਾਸ ਆਲ ਦੀ ਲਿਮਿਟ। ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? कुछ दिन पहले ना मैं एक ब्लॉग देखा, वो कॉमेडी किस तरह बात कर लो, इस मरियम की बात ही मत किया करो। क्या इनको हिस्ट्री का नहीं पता यार? सर ऐसे ही करते हैं। फिदा बात करो। फिदा फिदा भाई ने गुस्से ही डंडा कढ़िया। फिदा भाई जरा थोड़ा सा अग्रेसिव खेलते हैं। नहीं अच्छा ऐसे ऐसे खिलाड़ी भी चाहिए आन साहब को। तो मैं वही भाई काबली सिस्टर ब्रॉड चलाती हैं, आपको पता ही होगा खानम ना। जी मैं जाना उत्थे और तानू भी मैं देखता रहना वा। मैं भी कदी कदी उत्थे भाई जाना। बिल्कुल ठीक नहीं हुआ वो कामरान के साथ। क्या हुआ मुझे नहीं पता कामरान साहब क्या हुआ। मुझे सीएम भाई भी उधर ही थे, तो उसने सवाल किया था कि ये जो पहली समाअत हुई थी इन कैमरा वो चीफ जस्टिस की सरबराही में, तो उसने इसका जिम्मेवार कौन है? मैं कहा जिम्मेवार सिर्फ जो है ना इसका GHQ है। कहता है नहीं भाई तुम जो मैंने सवाल किया है वो बात। मैं कहा भाई जवाब ही यही आ रहा है। मैं कैसे बेटा जो होता है वो बाप के नाम से जाना जाता है या बाप बेटे के नाम से जाना जाता है? तो लेकिन वो मैक छीनने की कोशिश की, मैंने नहीं दी, बिल्कुल ही उसको मैक नहीं दिया। मैं कहा नहीं आज सीधे आओ ना मेरे पास। तो यानी कि उसका जो मतलब था ना कि मैं रावलपिंडी पर बात ना करूं, मैं लाहौर की तरफ जाऊं या इस्लामाबाद की तरफ जाऊं, लेकिन बात ही लाहौर से शुरू होती है। तो लाहौर में रावलपिंडी से शुरू होती है। देखो ना हमको क्यों एतराज़ है इन आर्मी से, क्यों एतराज़ हो? क्या हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं? मेरे अगर ख़ानदान में 8 मर्द है ना तो उनमें से 7 तो आर्मी के हैं।
फिर भी मैं इस तरह की क्यों बातें कर रहा हूँ, वो इसीलिए कि हम लोग इनको हद से ज्यादा चाहा है, इनसे वफाएं की है, इनके लिए पता नहीं क्या क्या हमने किसी पार्टी को सपोर्ट, पूरी पाकिस्तानी जितनी भी है पाकिस्तानी अवाम ने इतनी किसी भी सियासी पार्टी को तरजीह नहीं दी जितनी हमने अपनी आर्मी को दी है। हमने इनको बहुत कुछ अपना इनको क्या कहते थे, इनके लिए हम दुश्मन के टैंकों के आगे लेट जाते थे कि हमारी आर्मी को कुछ ना हो। हम लोगों ने इतनी वफाएं इनके साथ की है। जब मशूक किसी और के साथ पकड़ी जाए तो यकीन कर लो आशिक के दिल में जो नफरत पैदा होती है वो मैं आपको बता नहीं सकता। शुक्रिया। जी जी, चौधरी साहब आपका क्या ओपिनियन है, क्या बात हुई, थोड़ा सा मैं इसमें पता क्या है फिदा भाई, आज शायद आपको इस बारे में थोड़ा सा इल्म नहीं होगा कि जो उधर हमारी वो आई है ना बलोची सिस्टर इस्लामाबाद के अंदर, वो जिधर स्टे कर रही है ना, तो ये कामरान भाई ने उधर एक जो हाउसिंग सोसाइटी है ना उनके साथ मिल के, ठीक है, तो उनको ना इन्होंने लीज के ऊपर ना थोड़ी सी इन्होंने दी है अकोमोडेशन, और पता नहीं 15 की 20 हज़ार है, जो कि ये भी खुद ही लोकली लोगों से फंड रेजिंग करके तो वो पे कर रहे हैं उनको, जो वो उधर बलोची सिस्टर एहतजाज कर रही है। असल मसला ये है, आप भी अपनी जगह पे ठीक है और वो भी ठीक है। वो पता किस तरह ठीक है, मैं सिर्फ एक इख्तलाफ ये करता हूं उनसे कि अगर आपकी ओपिनियन जैसे फिदा भाई की ओपिनियन है या फहीम भाई की ओपिनियन है, किसी बंदे की ओपिनियन है, उसको उसकी बात पे कायम रहने दो। वो इंडिविजुअल बंदे की ओपिनियन है, किसी के भी अगेंस्ट है, ठीक है। उनको वो अपना काम करें, कर तो वो ठीक नहीं अपना काम, उनकी मजबूरियां वो ग्राउंड लेवल पे जिस तरह काम है, आपको पता है वो झंडा लगाने पे वो बंदा उठा लेते हैं, ठीक है। तो सम हो वो अपनी मजबूरी पे काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। ये भी मैं बताऊं आपको दिखाने के लिए, ठीक है। मेरा सिर्फ थोड़ा सा इतलाफ ये है उनसे कि अगर किसी दूसरे की ओपिनियन है ना, तो वो उसको रहने दे उस ओपिनियन के ऊपर, उसको इम्पोज ना करें अपनी टर्म्स एंड कंडीशन या जो भी आपके सिस्टम है। जैसे आप वो काम कर रहे हैं तो उनके लिए मसले मसाइल हो सकते हैं ना इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर, ठीक है। तो ये है कि हम उनकी इस बात से मैं जरा थोड़ा सा डिसएग्री हूँ कि दूसरे बंदे की ओपिनियन जिन्हें है उसका एहतराम किया जाए और उसको उसकी ओपिनियन पे स्टिक होने दिया जाए। अब यानी कि अपनी बात उसके ऊपर इम्पोज नहीं करनी चाहिए। नहीं सीएम भाई, मैं आपकी बात का बिल्कुल एग्री हूँ। मैं थोड़ी सी देखो, जब 4 इमामों ने फैसला किया था ना इस्लाम को कैसे पकड़ना है, फ़र्ज़ किया हम 4 आदमी बैठे हैं, दरमियान में कप है, आपने बोला कि नहीं भाई कप को हैंडल से पकड़ो, मलक साहब बोलो कि नहीं इधर पकड़ो, पीटीआई बोले कि नहीं भाई इधर से पकड़ो। मकसद इस्लाम को पकड़ना, मकसद कप को पकड़ना जिधर से मर्जी पकड़ लो। बात सर ये है, मेरा देखो ना मैं 2 टोक का अल्फाज का हामी हूँ, मुझको नहीं पता, हमको समझते नहीं। अगर मैंने सीएम की मुखालफत करनी हो तो तुनके करो, अगर इतना यारी लोनी है तुनके लगाओ, क्योंकि इसमें फिर डाउट नहीं रहता, अगला आदमी धोखे में नहीं रहता। दूसरी बात, पिंडी की बात कर रहे हो, सियालकोट रावलपिंडी है, लाहौर रावलपिंडी है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ फीस ना हो इन लोगों के। जब हमको तो शौरी बाद में आया है, जब ये अदम एतमाद हुई सबसे पहले खत किन लोगों ने लिखे, 1000 आदमियों ने, रिटायर शुदा स्पेशल सर्विस ग्रुप के आदमियों ने खत लिखे थे, उनकी ज़बानें बंद कर दी गई। आपको भी पता कैसे किसी की पेंशनें किसी को उठाया गया है। जो भी बात करता है पाकिस्तान में बेच कर नहीं आया हूँ, मेरी माँ भी है, सिस्टर भी है, बहन, मुझको सब पता है, नज़र आ रहा है सब कुछ। लेकिन जो देखो ना मुसीबत वो भी पूछ कर नहीं आती, मौत भी पूछ कर नहीं आती। ये ना रिज़्क़ का मुझको पता है मैंने रात को किधर से मिलनी है, अपनी कमाई से खाना है या तुम्हारे घर में आकर खा लेना, रिज़्क़ का भी मुझे नहीं पता, मुझे मौत का भी नहीं पता। ये 2 चीज़ों पर ईमान होना चाहिए। हमको नहीं पता वो जो यूट्यूब पर भी आता है ना, वो सिर्फ वो क्या कहते हैं यार, वो अपने फॉलोवर ज़्यादा बढ़ाने के लिए आता है, वो प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है ना। हमको यार इन चीज़ों के साथ कोई वास्ता नहीं है। हमारा जो हम अपना ये मुवक्कफ जो है ना, हम अपनी नस्लों को भी बताएंगे भाई हमारे साथ ये जुल्म हुआ, हमारी मशहूर किसी के साथ पकड़ी गई, इसीलिए हमने उससे इसीलिए हमने उससे नफरत की। ये हमारी रीज़न थी, हमारी और कोई दुश्मनी नहीं थी। इस बात को वो भी अच्छा समझते हैं, लेकिन वो कुरान पाक के वो पहले सपारे में आया हुआ नहीं है, सुम्मुम बुकमुम युनफाउम ला यारजिऊन, ये गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, इनके ऊपर जो कुछ मर्जी बोलते जाओ, इनको सुनता ही नहीं है।
बिल्कुल फिदा भाई, आपकी बात ठीक है। चले फिदा भाई, पता फिदा भाई, मैं आपको एक एक एज अ ब्रदर एडवाइस करूंगा। ये फहीम भाई को पता है कि हमारा थोड़ा सा ना गल्फ वो जो ग्रुप था उसमें प्रॉब्लम हुई थी, तो उसका बेहतरीन हल पता है क्या होता है? जैसे वो आप खान साहब के फॉलोअर्स हैं ना, तो उनसे चीजें उनकी अडॉप्ट किया करें। वो कहते हैं कुछ हो जाता है ना, उसको उधर ही दबा दो, आगे चलो, आगे चलो। उस चीज को ना बार बार ना उसका तस्करा नहीं करते, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। खान साहब का ये एटीट्यूड था, वो कभी भी अपने पास पास को खरीदते ही नहीं है। बात करते हैं ना पास्ट की, तो वो आप उन इंटरव्यू देख लें, वो यही कहते थे, लेट गो, लेट गो। वो पीछे वाली चीजों को तस्करी नहीं करते, ठीक है। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। फिर भाई हमारे इधर बड़े एमपीए थे, उन्होंने क्या सोचा छोड़ा, ये सियालकोट से वो लड़े थे आजाद उम्मीदवार की हैसियत। तो जिधर भी जा रहे थे ना यही बात कर रहे थे कि जी मैं पीटीआई का वर्कर हूँ, मैं पीटीआई से बेसिक लड़ रहा हूँ इलेक्शन, लेकिन थोड़ा सा ना माहौल इस तरह मैं खुल के ना इस तरह नहीं आ सकता। यकीन जाने उसकी ऐसी कंपेन करवाई है ना, ऐसी कंपेन उसकी छितर पड़तोल करवाई है ना। वो वही भाई इस्तेकाम पार्टी में चला गया। वो आजाद सीट से उठ के ना अब इस्तेकाम पार्टी में ना, मुझे पता लगा कि वो इस्तेकाम पार्टी में चला गया। तो ये भी कर रहे हैं कुछ हलकों के अंदर ना लोग आजाद उम्मीदवार कि जी हमें पकड़ लिया जाएगा, हम बेसिक पीटीआई के बंदे हैं, तो आप हमें वोट दें। जी ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, मैं बिल्कुल आगे जाने की बात कर रहा हूँ। काबली बहन हमारे साथ बैठती थी, आपको पता ही है, ठीक हाँ है। जी, और मैं इसीलिए उनकी ब्रॉड में जाता हूँ कभी कभी, ताकि उनको मदद की जाए, उनको कोई मसला मसाइल ना हो। अच्छा, अब मैं कुछ चीज़ें इसलिए कि चले बात छिड़िए तो कर देता हूँ। देखिए, मिसाल के तौर पे एक बंदा पिंडी में रहता है, उसकी मुश्किल है, उसे बात बच बचा के रहना, मैं उससे बिल्कुल कोई मसला नहीं मुझे, क्योंकि मेरा भी कोई साथी होगा तो मैं उसे यही कहूँगा कि भाई आप बच बचा के रहो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक तो बात ठीक होगी। जो अभी थोड़ी देर पहले फिदा भाई और आपने बात की कि वो बच बचाए ना, लेकिन फिदा को डिक्टेट ना करे, चौधरी साहब आपको डिक्टेट ना करे, या किसी और को डिक्टेट ना करे कि भी आप ये बात ना करें, ठीक है। वो जब ये करता है फिर मुझे परेशानी होती है कि भाई ब्रॉड है काबली बहन की, उसकी अपनी ब्रॉड नहीं है। अब देखें, आप चौधरी साहब ब्रॉड करते हैं ना, तो ब्रॉड के या आबिद भाई करते हैं, मेनली ये रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल। ठीक है, सो क्या कॉन्टैक्ट होना है क्या नहीं होना, हालांकि चलो इस वक्त नहीं है, तो उन्हें हमारे पे कॉन्फिडेंस है तो हम मैनेज करते रहते हैं, वो सो जाते हैं, ठीक है। डिफरेंस ओपिनियन चलता रहता है। मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मिसाल के तौर पे मैं लाहौर में रह रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं इससे ज़्यादा बोलूँगा तो मुझे उठा लिया जाएगा, तो मैं एहतियात करूँगा, फेयर इनफ। लेकिन वहाँ पे मैं अपनी मार्केटिंग भी सामने रखूँ, वहाँ पे अगर कोई ऐसी बात हो तो मैं उसे स्पिन देने की कोशिश करूँ। मेरी बात समझ आई कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कहीं ना कहीं परेशानी हो जाती है। मुझे बस यही परेशानी है कि बात को स्पिन न दिया जाए। अच्छा, उनके साथ सबसे पहला इंटरव्यू मेरा था, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, काम। ठीक है, और उसमें ऑब्वियसली उनका स्टेट का बिजनेस था। वो खुद लोगों को कहते रहे जी कि इनके इंटरव्यू करने से मुझे 5 कस्टमर मिले, ठीक है। खुद उनके अपने मुंह से निकली बात। अब उसमें कितना सच था कितना झूठ था आई डोंट नो, ठीक है। अच्छा, तो क्या उनका मकसद मेरे साथ इंटरव्यू करने था कि मुझे कस्टमर मिले? तो शेयर देंगे, बिल्कुल। ठीक है, ये दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं। हालांकि वो मेरा पूरा इंटरव्यू मैंने सख्त कहा था कि पाकिस्तान में किसी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, इसलिए कि इस वक्त प्रॉपर्टी लेना आप उस रजीम की सपोर्ट करेंगे। और मुझे पता लगा, आई एम नॉट श्योर, मुझे किसी ने बताया है कि वो पूरे का पूरा इंटरव्यू मेरा उसने उतार दिया हुआ है, और तकरीबन वो 2-3 महीने पहले का इंटरव्यू था। तो अगर उसने उतार दिया है तो क्यों उतारा है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा,
اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کیونکہ میں تو وہاں کھل کے بولا، آپ کو پتہ ہے جس طرح میں بولتا ہوں، اور بولتا اس طرح ہی ہوں جس میں اپنی بات بھی رکھ دیتا ہوں، اور کہیں میں ایز اے کوئی چیز ایسی آؤٹ آف لائن نہ بول دوں، کیونکہ میری مجبوری ہے۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوں تو شاید میرے جتنا کوئی بندہ پھٹ پڑے تو شاید آپ کو حیرانگی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اوبویسلی آپ کی کچھ مجبوری ہو جاتی ہے نا، جیسے آپ کو پتہ ہے آپ کی کیا مجبوری ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن میں لوگوں کو کیا بتاؤں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، رشتہ داریاں، محلے داریاں، سو آئی انڈرسٹینڈ دا۔ تو دوستوں یاروں کو یہی ہوتا ہے نا، جب آپ کسی کو جانتے ہیں آپ اسے، تو یہ ہے اصل میں مجھے زیادہ پریشانی۔ اللہ کرے کہ ایسی کوئی بات نہ ہو، اللہ کرے واقعی وہ بندہ جینون ہو۔ اور میں نے تو کھل کے اسے بات کہی تھی، جب میرا ہوا تھا تو میں نے اسے کہا تھا کہ لوگ نہیں ٹرسٹ کرتے تمہارے پاس، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ سو اب اس بات پہ اگر وہ ضد بنائے تو اس کی مرضی ہے۔ پھر اسی نے کابلی بہن کی براڈ میں ایک غلط بات کی تھی، میں بولا، بلکہ حق پرست کی براڈ میں غلط بات کی تھی، تو غلط بات تھی، میں نے اس میں بولا، اس کے بعد مجھے براڈ سے اتار دیا گیا۔ میں نے تو نہیں برا بنایا، ٹھیک ہے، ان کی براڈ تھی، مجھے جو بات ٹھیک نہیں لگی میں نے بولا، اس کے بعد میں ان کی براڈ میں گیا ہی نہیں، اس لیے کہ آپ اسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں لوگ آپ کی بات کو سمجھتے ہیں، جہاں لوگوں کو یہ پرابلم ہو جائے کہ انسیکیورٹی والی بات ہے۔ اب دیکھیں چوہے صاحب، میں کتنا عرصہ ہو گیا آپ مجھے جانتے ہوئے؟ 4-5 مہینے، جی جی بھائی میں اتنا عرصہ ہو گیا، ہاں جی۔ ٹھیک ہے۔ کبھی آپ نے میرے منہ سے سنا کہ مجھے فالوور چاہیے یا میں اس چکر میں ہوں؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں، قطعاً نہیں، قطعاً۔ ٹھیک ہے، میرا انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ مجھے، ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو ویڈیوز میں نے لگائی ہیں وہ دیکھو، اس میں ایک طرح سے میسیجنگ ہوتی ہے، میں انٹرنیشنل افیئرس پہ بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ صرف میری اسی لیے عزت کرتے ہیں کہ میری بات میں آپ کو وزن لگتا ہے، اس لیے نہیں عزت کرتے کہ میں انفارمیشن سیکرٹری پی ٹی آئی یو کے ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ، مجھے لگتا ہے آپ میری عزت کرتے ہیں کہ آپ کو میری بات میں وزن لگتا ہے۔ جے میں بھی بکواس ہی کرتا ہوں پاویں جنہ مرضی ہوتا ہوئے، تو میری کی اوقات ہے سر؟ کوئی نتھنگ۔ لالا جی ایک گل ایسے ہور ہی ہے، ایسے ہی ہے فہیم بھائی۔ ایک گل اور دیکھو نا، یہ بروڈ ہے اور سے کوئی یہ ایک بیٹھک ہے، ہم بھی پیچھے سے ڈیرے داری سسٹم ہے ہمارا، ہم چلاتے ہیں، چلو چلائی تو نہیں ہے لیکن بیٹھے ضرور ہے۔ دیکھو میں جنونی آدمی ہوں، سی ایم بھائی کی مجھ کو اوور ایج کا نہیں پتا، جو بھی ہے، اگر فرض کیا دو بیچ میں وہ وڈے بندے ہون نا، بزرگ ٹائپ جدا لالا بھائی ہو گئے یا تسی، اسی کوئی یہو جی جنون دے وچ کوئی غلط گل کر بھی لئیے نا، تسی یعنی کہ تواڈے وچ آ کیٹاگریاں ہیں کہ تسی بروڈ نو سنبھال جاؤ گے، یعنی کہ میرا جذبے نو تھوڑا جا کنٹرول کر لو، نہیں بچیا تسی غلط بولن دے ہو۔ جب بیچ میں بڑا کوئی ہو ہی نہ، جڑا سب تو چھوٹا ہوئے گھر دے وچ وہی چودھری بنیا ہوئے، تے پھر تھانوں پتہ بروڈاں خراب ہوندیاں نے۔ اسی پتہ نہیں کنی واری گئے ہیں سپیشلی کابلی بھائی، اسی لیے کہ وہ ایک لڑکی چلا رہی ہے کہ جے وہ اس کے دل میں یہ نہ آئے کہ یار کوئی پی ٹی آئی ہماری بروڈ میں آتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ بیٹھا ہوتا وہ میک چھیننے کی کوشش کرتا ہے، کون کسی کی آج کے زمانے میں کوئی بھی نہیں کسی کی آواز دبا سکتا۔ اگر ہم غلط بول رہے ہیں وہ ہم کو ٹوک سکتے ہیں، اگر مجھ میں تمیز ہے تو میں آپ کی بات کو فالو کروں گا، اگر مجھ میں تمیز نہیں ہے تو پھر میں اپنی بات جاری رکھوں گا۔ یہی ہماری بروڈ کی کامیابی ہے، ہمارے بروڈ میں 2-3 آدمی جو ہے نا ہمارے بزرگوں ٹائپ ہے، وہ مسئلے کو فوری ہینڈل کر لیتے ہیں۔ اس بروڈ میں وہ جو بروڈ والا ہوتا ہے، جس طرح ہمارا عابد بھائی سویا ہوتا ہے، اس کو فکر نہیں ہوتی کیونکہ اس کو پتہ ہے سلجھے ہوئے آدمی آتے ہیں۔ اسی طرح قابلی سسٹر بالکل جاگ رہی ہوتی ہے، جب اس طرح کے لوگ میک چھیننے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ بادزن ہوتے ہیں، تو وہ چپ کر چلے جاتے ہیں کہ کیا فائدہ۔ یہ بات فدا بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نا ایک ہماری سسٹر ہے فرشتہ کے نام سے نا، وہ براڈ چلا رہی تھی، ادھر نا ایک بندہ آ گیا ٹی ایل پی والا نا، وہ بندہ تو ذرا بڑا کوئی میں آپ نے عقل و فہم رکھتا تھا، تو اس نے نا 3-4 سوال کیے، تو یقین جانے اس سسٹر نے بولا کہ بھائی اگر آپ کو ڈیپ انفارمیشن چاہیے نا، ہمارے عابد بھائی ہیں وہ ایک براڈ چلاتے ہیں، تو ادھر بڑے اچھے ہمارے پی ٹی آئی کے انٹلیکچوئل بیٹھتے ہیں۔ اس نے فہیم بھائی کا نام لیا، آئی تھنک ظفر بھائی کا نام لیا، اس نے کہا وہ ٹیم ایسی ہے، ادھر ہمارے ڈفرینٹ قسم کے اگریسو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں،
अगर तुम्हें डीप इंफॉर्मेशन टू द पॉइंट तुम्हारे आंसर चाहिए तो तुम आबद भाई की ब्रॉड पे जाना, तुम्हें आंसर मिल जाएंगे। देखें, ये वर्थ होती है एक ब्रॉड की, और ब्रॉड बनती है लोगों से। मैं पता क्या, अब जो काबली सिस्टर का मसला है ना, उनकी मैं प्रॉब्लम बताता हूँ आपको। उनको ना बेसिक उर्दू वो ठीक तरीके से वो नहीं रीड कर सकते, तो जब भी कोई बंदा ज्यादातर बैठता है ना, वो कहती रहती हैं कि भाई मेरी हेल्प करनी है। उन्हें अभी उन्होंने वो अपना ब्रॉड शुरू की है, तो कुछ लोग पता क्या है, आप देखेंगे, मैं उस बंदे का नाम नहीं लेता। बात ये भी है, वो एक अफगानी है, वो एक यानी कि जैसे हम दूसरे मुल्क को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं ना, इसी तरह वो भी रिस्पेक्ट दे रही होती है, लेकिन हम लोग नहीं समझते उसकी बात। बिल्कुल। और अब पता क्या है, मैं उस बंदे का नाम नहीं लेता, उस बंदे के साथ एक और भी प्रॉब्लम है। पहले हम उसी बंदे का जिक्र कर रहे थे, तज़किरा कर रहे थे। वो ये मसला है उस बंदे का सर, कि कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जो पिछला जलसा हुआ था ना, तो मरवत साहब की अपीयरेंस के अंदर आप कह लें उनकी जरा ज्यादा हाथ था। तो मैंने उसके बाद नोटिस किया, मैं बड़ी चीज एक डिसरिस्पेक्ट फील करता हूँ। मैं एक ब्राड हमारी यूएसए से चलती है, यकीन जाने एक लेडीज बात कर रही थी, ठीक है, एक गल्फ कंट्री से एक बंदा आया उस ब्राड के अंदर ना, तो उस लेडीज ने क्या किया, उसकी बात को काटते हुए कहती है, और मुझे बात करने दो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं एक कंपनी को रन करती हूँ, मैं इतनी फारग नहीं बैठ। यार मुझे उसकी इतनी बात बुरी लगी। मैंने कहा कि एक वोटर है ना, जो वो लेटर बॉक्स में वोट डालता है, एक क्लीनर है, चाहे बैंकर है, चाहे बिजनेसमैन है, उनका एक ही वोट कंसीडर किया जाता है। तो हर वर्कर की वैल्यू है। तो मैंने कहा यार इस बंदे को इसने कैसे मिसट्रीट किया। तो जफर भाई बैठे हो ना, जफर भाई वो ये फहीम भाई है ना, जफर भाई, तो ये इनकी पता क्या क्वालिटी है, ये ना रोटेट करते रहते हैं। इनको पता था कि इस बंदे ने इतनी बात कर ली है, चले जी अगले बंदे को देना है, ठीक है। और ये ऐसे भी नहीं है कि अपनी बात कर ली, कुछ लोग ये भी करते हैं, ब्रॉड पे आते हैं अपनी बात करते हैं, चले जी दूसरी ब्रॉड पे चले। ये डिस्पेक्ट होती है, ये दिखाने की कोशिश है मेरे पास बड़ा नॉलेज है, दूसरे सारे फारग हैं। सीएम अच्छा भाई, वो एक सेकंड, इन एक इन लोगों सेकंड, इन लोगों के कंधे पर मजबूरियां हैं, इन लोगों एक की सेकंड मजबूरियां हैं। ये लोग हाँ, इमरान ये भाई, लोग एक टिक सेकंड, एक हाँ सेकंड, एक सेकंड। मेरे ख्याल में इस डिबेट को ख़त्म करो। जो भी खान साहब के लिए काम कर रहा है अच्छी बात है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। होता यही है कि बाज़ दफ़ा कुछ लोग चीज़ों को नहीं समझते। मैं तो अक्सर मैं चाहूँगा कि पीटीआई भाई भी बीच में आए, क्योंकि थोड़ा सा इस डिबेट को आगे लेके चले, कि कुछ लोग नहीं समझते, कुछ लोग समझते हैं शायद हम लोग यानी कि क्रिटिसाइज़, बिल्कुल क्रिटिसाइज़ नहीं है। जो भी खान के लिए काम करे उसके लिए सलाम है। होता सिर्फ फ़र्क यह है कि कुछ लोग शायद उनकी एग्रेसिव टोन होती है, कुछ की तहम्मुल से होती है, तो एग्रेसिव टोन ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। अगर आप तहम्मुल से बात करेंगे तो चीज़ें बेटर रजिस्टर होती हैं। तो हमारी तो यही कोशिश होती है कि हम जहाँ भी बैठे लोगों को कोशिश करें कि यार एग्रेसिव टोन नहीं है। और कई दफ़ा ऐसे हुआ है, मुझे कई बंदों ने ट्रोल करने की कोशिश की है, मैंने बुरा इसलिए नहीं मनाया कि भाई उसकी सोच है, और मैं आराम से प्यार से डिबेट से बात करता हूँ। अपने दोस्तों में मैं गुस्सा कर लेता हूँ, लेकिन वो थर्ड पार्टी को मैं नहीं करता, इसलिए कि मेरे अपने दोस्त तो मुझे जानते हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनको पता लग जाएगा चलो ये गुस्सा कर रहा है तो चलो जी उम्र का बड़ा है तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं ज़्यादा देर रखता नहीं। जैसे आज मैंने खालिद महमूद को डांटा, क्योंकि हमारी मीटिंग थी, 15-20 लोग इकट्ठे हुए थे, वो प्रैक्टिकल वाला ये नहीं आ सका, तो ये उसी तरह की बात होती है। लेकिन अगर अब खालिद महमूद इस बात को इतना सीरियस ले ले, लेकिन मैं जो बंदा मेरे इतने क्लोज में उसको कभी नहीं डांटूंगा, इसलिए कि मुझे पता है ये बंदा किसी बात के बुरा मना जाए। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाकी मेरे ख्याल में नीचे कोई बंदा कह रहा है मुझे कॉल पे, राज भाई कह रहे हैं कॉल पे नहीं। सही भाई, ऐसा हो सकता है। देखो ना, हम बहुत 4-5 माह में बहुत ज़्यादा बातें हुई है, हर लिहाज कोई ऐसी बात नहीं हुई जो हम नहीं कर सके, गिले शिकवे तारीफ़ें सब कुछ।
लेकिन एक ऐसा हो कि जिस तरह के तरक्की याफ्ता कंट्रियों में मुसलमानों में जो एक कमेटी जो खुतबा लिख कर इमाम मस्जिद को देती है ना, उसने जुम्मे वाले दिन वही खुतबा देना होता है, अपने पास से वो नहीं देता। अगर ये जो चंद एक बरोडे हैं हमारा अगर इतफाक उनके साथ है, उनको एक ऐसी अपना टारगेट दिया जाए। देखो इन लोगों फिदा फिदा जी जी एक सेकंड होल्ड कर। पीटीआई आप नीचे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप उठा सकते हैं। पीटीआई किधर गया? अनम्यूट नहीं करें। पता नहीं, आफत भाई भी रस पे हैं, वो पीटीआई भाई भी मेरे ख्याल में नहीं उठा सकते, तो मैंने उनको मैसेज टाइम बहुत ज्यादा हो गया है ना इसलिए। अच्छा फ़हीम भाई, देखो हमने बहुत सारी कामयाबी समेटी है बरोडों में बैठकर या सोशल ओवरसीज़ों ने हमें अपनी कामयाबियाँ एक बार रिपीट करनी चाहिए। हमने ये पाया और ये खोया।